إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Barcha maqtov hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, turlidan turli ne'matlari bilan bizni shodlantirib, suyundirib turgan shu alamlarning tarbiyachisi, xo'jasi bo'lgan haq Alloh subhanahu va taolaning bir o'zinagina barcha maqtov hamd sanalar borib erishsaydi, ham shunday turibizdan chiqqan salovat shariflarda bizga o'rnak uchun, rahmat uchun jibarilgan suyukli payg'ambarimizning ruhina, ana ahlul baytine borib erishsaydi. Alhamdulillah Allohning rahmati bilan Otnaning eng xayrli juma kunina Allohning yurtuna jiyildik, ana zikr etirgan, ana zo'rlarga deb Alloh taolo shu kunni hurmat etgani uchun, Allohning yurtuna kelib, aning bir o'zinagina ibodat qilirga deb kelgani uchun Alloh taolo barcha bizga da bek ko'p ajr savoblar berib, shu savoblarni qiyomat kunida ko'rib shodlanishirga, ham shu izgiliklarimiz sababli Allohning rahmatine erishib, barcha bizga da Alloh taolaning jannatine kirishga Alloh taolo nasib eylasaydi. Alhamdulillah Alloh taolo barcha bizni da bir o'zinagina ibodat qilirga, ул qo'shgan amirlarni o'tab tiyilganlardan tiyilirga amr ete. Hamma shu iymon yo'lina deyik, diniy hukmlarni o'ti boshlagach, ham shu ko'ngilda shu Alloh taolani zikr etib tinchlik topgach, biz shu bahatni o'zimizgina olib borarga tiyish tugul, shu nurni, shu rahatlikni tira yoqqa da sibirga tiyishlimiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytdi, mana 4 kishi hasratda bo'lmasdi, agarda u 4 turli sifatga ega bo'lgan kishi hasratda, qayg'uda bo'lmasdi, agarda u nishlasadi, iymon keltirsadi, ham shu iymon talab etgan izgi amallar qilsadi, ham shu iymonga izgi amallarga boshqalarni da undasadi, ham shu yo'lda sabr bo'lsadi. Mana shu 4 tip qoida bizni iymonga kelu, shu iymonimiz qo'shgan igilikli amallar qilu, ham qolganlarni da shu iymonga undov chaqiru bizning vazifa bo'lib turadi jamoat. Mana u hidayat deb ataladi, to'g'ri yo'ldan boru. Mana namoz o'qu, roza tutu, halal haromni ayirib yashov, mana bu hidayat, to'g'ri yo'ldan boru deb aytiladi. Ham olimlar mana shu to'g'ri yo'ldan boruni, hidayatni ikki turga bo'ldilar. Birinchisi turi hidayatning ulda bo'lsa, mana shulay va'zlav, shulay bit kishiga iymon turunda, din turunda, halal harom turunda silav. Buni har birimiz buldira olamiz, ham har birimizning bo'rishi. O'zing din tuta boshlading ekan, sen shu din turunda, iymon turunda, namozning kerakligi turunda, halal haram, halal kasb bilan shug'ullanu, haram rizqdan bosh tortuv turunda biz sizlarga tiyishimiz, do'stlarimizga da, to'g'onlarimizga da, kurshilarimizga da, xizmatdoshlarimizga. Chunki u bo'rish bo'lib turadi bizning. Chunki har bir musulmonning ustida bo'rish bo'lib turadi, shu dinga undov, chaqiruv. Hammani bitini bizda buldira olamiz. Ham jamoat mana bunda ikkinchi muhim ayyor var. Hidayatning ikkinchi turi, birinchisi hidayatga chaqiruv undov dedik, har birimiz buldira oladi dedik. Hamma shu biz silagan va'zni shu kishi qabul etami yo'qmi? Mensa hidayatut tawfiq, mensa tawfiqini Alloh taolo ko'nglin ochama yo'qmi? Mensa Alloh taoladan turadi. Navitini bor, qo'y bir balalar kelib, nadi hazratli atiyani indi nisha yil undim chaqiramdi namozga bosirga, uyga borib halal rizqni olib qaytirga yo'qdi.
Дуңгыздан ясалган колбаса да өйгә керә ди. Хәмерне дә өстәлгә куялар ди, әтиәнием тыңламый ди, менә нишләргә икән ди, инде ди, нәрсә генә эшләп карамадым ди, сүзләрен тыңлыйм ди, бөтен теге бурычларын үтим ди. Яхшы бала, итәгатьле бала булырга тырышам ди, әмма һаман дингә килмиләр ди, гаип миндә микән, нишләп шулай икән дип шулай бит. Кайбер кеше менә туганы өчен борчыла, күршесе өчен борчыла, хезмәттәше өчен борчыла. Күпме генә аңлатсам да, һаман намазга басмый ди, шушы дин юлына кирип китмей ди. Әмма җәмәгать менә безнең сөйләү, ягъни без китап бирәбезме, берәр вагыз белән диск бирәбезме, яки WhatsApp'тан, Telegram'дан берәр нинди нәсихат җибәрәбезме, менә кеше аны тыңлап, укып, ишетеп кабул итәме, юкмы, монсы җәмәгать Аллаһ Тәгаләдән тора инде. Менә бу тауфик. Менә шушы biz ишеттергәнне кабул итеп, гамәлдә кулланамы, монсы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән тора. Шуңа күрә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Шура сүрәсенең 52-нче аятында әйтте: "Ва иннәка латахди иля сирати мустaqim" ди. Син ди туры юлга өндәүче генә ди. Бары тик син чакыручы өндәүче генә ди. Һәм Аллаһ Тәгалә менә Бакара сүрәсенең 272-нче аятында әйтә: "Лайса алейка худахум, валакинналлаһ яһди ман яша" ди. Аларны хидаяткә күндерү ди, синең вазифаң түгел ди. Ягъни туры юлга бастыру, намазга шарт итеп бастыру шулай бит инде. Аны Кур'ан укы дип көн сайын укыттыру яки ураза тоттыру синең вазифа түгел. Без аны булдыра да алмыйбыз, шулай бит. Ләкин ди Аллаһ Тәгалә ди, ләкин Аллаһ үзе кемне теләсә, шуны туры юлга юнәлтә ди. Шуңа күрә менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә, безнең вазифа бары тик нәрсә өндәү генә. Кызыктыру, чакыру, әмма чынлап тор булып басама бу инде Аллаһ ише. Шуңа күрә менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай Юсуф сүрәсенең 103-нче аятында әйтә: "Ва максарун наси валау хараста бил муъминин" ди. Син күпме генә тырышсаң да ди, син күпчелеген бәрбер иманга китерә алмассың ди. Ягъни туры юлга бастыра алмассың ди. Менә бу инде җәмәгать безгә бик каты төшенкелеккә бирелмәскә, безне әзрәк кенә булса да тынычландыра, чөнки кайбер кеше шуның хәтлек теге борчыла, әти-әнисен, туганын или киресенчә әти-әни бик каты кайгыра үзенең балалары өчен, ничек кенә аны намазга бастырга, ничек кенә иманга кертергә икән дип. Biz күпмәгенә сөйләсәм дә бәрбер басмый дип. Җәмәгать ничек кенә кайгырсак та, ничек кенә борчылсак та бәрбер борчылачакбыз инде, без бәрбер кайгырачакбыз. Әмма йөрәген ачама, шулай бит. Вагазны ишеттерә торган пәрдәне алама, шушы вагаз моннан кирип яки китаптан укып, шушы вагаз монда кирип ирешәме, мондагы пәрдәне алама, юкмы, бу Аллаһ Тәгаләдән тора. Менә җәмәгать беләбез бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең яраткан абыйсы була, дядясы диек шулай, Абу Талиб. Абу Талиб Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне яклап килде. Мөшрикләр аны үтерергә тели, әмма Абу Талиб үзенең саклау астына ала. Ул аны гомер буе шушы дөньядан киткәнче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне саклый, яклый, кимсетергә рөхсәт бирми шушы Курайш кабиләсенә. Бүгенге көндә дә имансызлардан бар микән әле, хәтта имансызлар түгел, мусульманнардан да, менә мусульман уммәтенә шуның Абу Талиб хәтлек кылган, яклаган, изгилек кылган кеше. Абу Талиб шуның хәтлек бик күп файда китерә шушы мусульманнар өчен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне саклый, яклый. Һәм ул бик тели шушы Абу Талибның иман әһелләреннән булып китүен. Чөнки ул бит үзенең бабасының Абдул-Мутталибның динен калдырмый, һаман мөшрик була, иманга килми. Әмма таный, синең динең дөрес ди, син чынлап та расул ди, син Аллаһның илчесе ди, синең иң камил диннәрнең берсе ди. Мин моны бөтенсен кабул итәм ди. Әмма иманга килми нәрсәдән? Үзенең менә шушы ата-бабалардан килгән, үзенең кавменең динен, нишлисе, кешеләрнең сүзеннән куркып, шушы динне кабул итәсе килми. Һәм үлем түшәгендә ятканда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм килә, аны шушы соңгы сулышында да ла илаһа иллаллаһ әйтмәс микән дип. Менә безнең Бухари җыентыгында бер зур гына хәдис бар бит. Үлем түшәгендә ятканда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм килә, "Эй абыем ди, ла илаһа иллаллаһ" дип әйтте, "Мин Аллаһ каршында синең өчен шәфаәт кылырмын" ди. Аллаһ каршында сине яклап
сорармын ди, Раббым гафу җәннәткә керт дип. Әмма аның янында кемнәр була? Абу Җахил була һәм Абдулла ибн Умәйя була, шулай ибн Мугира. Һәм алар нәрсә ди? Син нәрсә ди? Ата-баба динеңнән ваз кичәсеңме әллә? Син нәрсә Абдул Мутталибның динен калдырасыңмы әллә син? Синең турында туганнарың, синнән калган варисларың, дус иптәшләрең нәрсә сөйләрләр ди? Син шуның турында уйлыйсыңмы дип. Пәйгамбер саллаллаһу аларга карамады, ла илаха илляллаһ әйт, мин син Аллаһ каршында яклармын, шафаат кылырмын дип. Пәйгамбер саллаллаһу да әйттермәкче була. Әмма ахырдан әйтә инде нәрсәдә минде шуша үземнең бабамның, ата-бабаларының динендә калам ди. Ягъни шушы мөшрикләр динендә калам ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу шуның хәтлек кайгыра. Чөнки уларны шуның хәтлек яклады, шуның хәтлек ярдәм итте. Шуның хәтлек төшенкелеккә төшә Пәйгамбер саллаллаһу бик каты кайгыра. Чөнки ул хәзер инде мәңгелек җәһәннәмгә китә. Чөнки иманлы булып үлми. Һәм шул вакытта безнең менә бик мөһим Касас сүрәсенең 56-нчы аяты инә. Иннәка ла тахди ман ахбабта валакинналлаһ яхди ман яша. Син сөйгән, син яраткан кешеләрне ди хидаяткә күндерә алмассың ди. Туры юлга бастыра алмассың ди, ләкин ди Аллаһ теләгән бәндәсен генә туры юлга күндерер ди. Әмма шуңа карамастан Пәйгамбер саллаллаһу дәвам итә, Аллаһ Тәгалә каршында шушы абыйсы өчен истигъфар кылырга, гафу сорарга, дуга кылырга, "Ай Раббым, кичерсәң, абыемны" дип шушы халәттә үлгәчтә. Һәм шуннан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тагын Тәүбә сүрәсенең 113-нче аятын иңдерә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ма кана линабийин валлазина аману ай ястагфиру лилмушрикин валау кану ули курба мин ба'дихи ма табайяна лахум аннахум асхабул джахим." ди. Пәйгамбәргә һәм иман китерүчеләргә ди, мөшрикләр өчен аларга инде үзләренең җәһәннәм әһелләре булулары ачыкланганнан соң ди, истигъфар кылу, ягъни дуга кылу һич тә килешми ди. Хәтта алар туган тиешле булсалар да ди, дөрес булмый ди. Җәмәгать монда бик еш кына сорау бирәләр. Мәсәлән, була бит инде үлем түшәгендә кайбер кешендә атлыйсың, ла илаһа бар үз әкиятеңне үзеңә калдыр диючеләр дә бар. Шулай үлем түшәгендә ята инде әйтәсең, иманга ки ла илаһа илляллаһ әйт дип, шундый кире каткан теге кайбер туганнар, дуслар була, күршеләр булгалып куя бит инде. Инде гомер буе ышанмадым ул әкиятен, хәзер генә ышанмыйм, хәзер генә кермин ул миңа дип әйтүчеләр дә бар. Шундый кешеләр дә очраклый. Шулай бит. Менә шулай итеп ла илаһа илляллаһ әйтмичә, диннән көлеп, динне мыскыл итеп, шулай бит. Шушы атеистик фикерләрдә үлә икән, безнең динебездә Аллаһ Тәгалә тыйды андый кешеләр өчен дуга кылырга, ягъни истигъфар кылырга, гафу сорарга. Шуңа күрә җәмәгать менә булды икән туганнар, дуслар, үлем түшәгендә ята икән, безгә тырышырга кирәк, шушы ла илаһа илляллаһ кәлимәсен әйттерергә, иманга кил, Аллаһка ышан, ла илаһа илляллаһ сүзен әйтеп, Аллаһ хузурына күч дип безгә әйттерергә тырышырга кирәк. Һәм җәмәгать менә бу хадис безгә бик зур файда бирә. Менә дусларның, иптәшләрнең ничек безнең иманыбызга, динебезгә йогынты ясавын. Менә монда да Пәйгамбер саллаллаһу килде. Шулай бит инде, аны үгетләде ла илаһа илляллаһ. Әмма аның дуслары, туганнары нишләтте? Сәбәпче булды ул мөшрик хәлендә үлүгә. Шуңа күрә җәмәгать, менә без кем белән йөрибез, кем белән аралашабыз, безнең өчен бик мөһим. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу да әйтте бит: "Ал-мар'у аля дини халилихи" ди. Кеше ди дустының динендә ди. Һәм карасын ди, кем белән ул йөри, аралаша ди. Теге татарларда да ни бар бит инде? Кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың ди. Шулай бит. Әгәр дә дустың үзеңдә яхшырак була икән, шулай бит, мәчеткә йөри торган, Коръән укый торган, ягъни сүгенми торган, эчми торган, афералар белән шөгыльләнми торган, теләсәңне кеше алдалый торган, шулай бит. Ул бит инде шулай ук сине үзеннән үзе янына тартачак, яхшылыкка. Әгәр дә инде дустың шундай әзрәк кенә теге алдау белән, анда начар эшләр белән шөгыльләнә икән, һәр 5нче сүзе сүгенү икән, шулай бит салырга ярата икән әзрәк кенә, ул бит бәрабәр ахыр чиктән үзе янына аударачак. Шулай бит.
Теге тормыштан да шундай күп мисаллар китереп була. Менә үзебез үскән чакта бар урам малайлары белән йөриеп, бар инде тәртипле теге гыйлемгә, яки спортка омтылган малайлар белән. Кем белән йөри, ахыр чиктә бар шулар белән булып китә. Бар шундай кайбер дус иптәшләр, кемдер анда мәчеткә йөри иде, кемдер урамга йөри иде, һәм ахыр чиктә барыбер урам малайларының тәэсире күбрәк булып, урамга кирип китеп, кемдер инде судын кертә, кемдер инде утыртып куйганнар 8 елга шулай бит. Шуңа күрә менә дуслар бик каты тәэсир итә. Пәйгамбер саллаллаху икенче хадистә дә әйтә: "Аль-мар'у ман ахаб". Дус кеше кемне ярата, шуның белән була ди. Шуңа күрә җәмәгать менә безгә бик мөһим. Кем белән йөрибез, кем белән аралашабыз. Шуңа күрә менә безгә шушы хидаятны ди, шушы туры юлны саклар өчен әйткәнемчә, үзебездән дә яхшырак, тақвалырак дуслар белән аралашырга, йөрешергә кирәк. Үзебездән заифрак яки анда тегәшәкрәк кешеләр белән берүк йөрергә ярамый. Шуңа күрә үзебез өчен дә, балаларыбыз өчен дә безгә сорап белешеп торырга кирәк, кем белән уйныйлар, кем белән йөрешәләр. Һәм җәмәгать әйткәнемчә, менә бу туры юл, хидаят юлы ул бик кыйммәтле нәрсә. Навид инде мен сезгә әйткән дә бар. Аллаһ Тәгалә байлыкны, акчаны, машинаны, йортларны, сәламәтлекне, баланы шулай бит бөтен кешегә бирә. Әмма ничек Юсуф сүрәсендә әйтелде бит, әмма күбесе иманга килмәс ди, күбесе күпме генә тырышсан да иманлы була алмас ди. Әмма иманны, шушы дин буенча яшәү, намазны, ураза тотуны ди, хәләл яшәү рәвешен алып баруны Аллаһ Тәгалә сайлап алып бирә бик әз кешегә генә. Шуңа күрә теге менә без бит әйтәбез, мәчеткә кеше йөрми, мәчетләребез тулмый. Ул Аллаһ Тәгаләнең кагыйдәсе, мәчетләр бер кашан тулмаячак. Чөнки Аллаһ Тәгалә мәчеткә йөрүчеләрне дә, шушы намазда булучыларны да ул әз генә сайлап кына бирә. Чөнки менә ни өчен алтын кыйбат, бриллиант кыйбат, шулай бит. Чөнки аны добывайту, аны ниту табып алу бик җайсыз, читен, шулай бит. Һәм ул бик әз. Мәсәлән, тимер белән, бакыр белән чагыштырганда алар әзрәк. Шул әз булганда ул кыйммәтле. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә шушы кыйммәтле динне, иманны ул сайлап кына ала үзенең яраткан сөекле бәндәләренә. Чөнки алар бик әз булачак. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушы туры юлны бирде икән, монда инде нишләргә кирәк? Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк, шушы туры юлда ныгытсаң иде. Чөнки бар бит, кемдер намазга баса, ахыр чиктән диннән чыгып китә. Бүгенге көндә дә менә бу бит интернет үз эшен эшли, шулай бит кызларыбыз күпме яулыкларын салдылар, намазда булган. Кайбер кешеләр диннәрен калдырды, атеизмга күчтән дә яки башка төрле ниләргә кирип китте, секталарга ди. Менә шуңа күрә дә һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Я муқаллибул кулуб сәббит калби аля диник. Калебләрне буручы, Раббым, шушы динемдә күңелемне, йөрәгемне, калбимне ныгытсаң иде дип. Чөнки Аллаһ Тәгалә шушы кадерләй белән алып та куярга мөмкин. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә сорарга да куша: "Я ибади, кулларым ди, куллукум даллун ди, һәр берегез адашуда ди, илля дә мәгәр мин хидаяткә күндермәсәм ди, һәр берегез адашуда ди, әгәр дә мин сезне туры юлга бастырмасам ди. Шуңа күрә фастахдуни ахдикум, хидаят сорагыз, туры юл сорагыз ди, мин сезне туры юлга бастырырмын ди. Шуңа күрә дугаларыбызда безгә Аллаһ Тәгаләдән ялварырга, сорарга кирәк: "Раббым, туры юлдан барырга насыйп әйләсәң иде" дип. Үзебез өчен дә ныклык бирсен ди, һәм балаларыбыз өчен дә. Әйе, бу инде теге Аллаһ Тәгалә бирсә бирә инде дип кул төшерергә түгел. Юк, безнең бурычыбыз сөйләргә, аңлатырга шушы намазның әһәмиятен, шушы иман белән генә бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бәхетле булып булганын, һәм инде Аллаһ каршында баргач һәрбер ниъмәт өчен җавап тотасы турында да бәрбер сөйләргә кирәк. Кабул итәме ул, итмәме ул, шулай безнең эш ирештерү. Пәйгамбер саллаллаху алейһи нәрсә диде? "Балли анни валау ая". Бер аят булса да сез ирештерегез диде Пәйгамбер саллаллаху. Бер аят булса да ирештерегез диде. Бу Пәйгамбер саллаллаху әмере. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай Коръәндә дә әйтә: "Иң хайырлы сүз ди, менә безнең арада сөйләшә торган сүз, иң хайырлысы ди, Аллаһ юлына чакыра торган сүзләрнең берсе ди, дәгъват кылу ди, өндәү ди".
Шуңа күрә, безнең инде бурыч иң беренче үзебезне шушы диндә нык итеп тотырга, аннан соң инде хатыныбызны, аннары инде балаларыбызны, аннары туганнарыбызны, күршеләребезне. Чөнки ислам дине ул эгоистик дин түгел. Үзеңне генә күңелдә тынычлык табып, шушы диндә бәхетле табып, үзең генә бәхетле яшәргә дигән сүз түгел, ә шушы бәхетне, шушы нурны, шушы хәерлекне син калганнарга да сибергә, аңлатырга, җиткерергә тиешсең. Чөнки дин белән генә Аллаһ Субханаһу Нәхл сүрәсенең 14нче аятында әйтте, инде кемдә кем ират булсынма, хатын-кыз булсынма, иманга килгән рәвештә дә игелекле, хәерле гамәлләр кылса да, без аларны да иң яхшы тормышта яшәтәчәкбез ди. Шуңа күрә иң яхшы тормышның сере ул шушы диндә, иманда һәм игелекле, изге гамәлләрдә. Шул вакытта гына без бәхеттә яши алабыз. Һәм шушы һидаятта туры юлда инде ныгыта безне нәрсә? Шушы фикерләп Куръан уку, мәчеткә йөрү, намазларны вакытында уку, өстәмә тагын изгелекләр кылу, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи тормыш юлын өйрәнү, шушы бөтенесе дә безне һидаятта туры юлда ныгыта торган сәбәпләрнең берсе булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля барчабызга да динебездә нык булырга һәм калганнарны да шушы дингә, үндәргә чакырырга насыйп әйләсен иде. Һәм инде менә шушы дин белән бу дөньяда да матур яшәп, соңгы сулышыбызда да ла илаһа илляллаһ кәлимәсе белән Аллаһ хузурына күчкәч, Аллаһ Тааля рәхмәтенә ирешеп, җәннәттә дә бергә булырга насыйп әйләсен. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.